कि सब तो बड़ी सामर्थ जो तुम सामर्थ को प्राप्त करना चाहते हो, बहुत सारे लोग उपवास के द्वारा प्रार्थना के द्वारा अलग अलग तरीके जी परमेश्वर की सामर्थ को हासिल करना चाहते हैं। पर खुदा का कलाम दसदा है कि जी सामर्थ परमेश्वर की सामर्थ आ वो आ सुसमाचार प्रचार के, क्योंकि जो पहला करंथिया 1 अध्याय 18 तुम पढ़ते हैं मेरे ना कर पास्टर जी बहुत अच्छा पढ़ते होंगे कि कई बार असी जो मिलते हैं और मैं चाहता कोई भी एक जन, क्योंकि मैं तुम कुछ खास गल दसनी चाहता है। खास वो लिखा है कि जी क्रूस की कथा आ प्रीचिंग आ, क्रूस की प्रीचिंग आ ये परमेश्वर की सामर्थ आ, पर जिहड़े लोग इस समझ नहीं पाते उन्होंने लिए मूर्खता ही आ। क्रूस की कहानी कथा नाश होने वालियां दे लई, मरन वालियां दे लई, खत्म होने वालियां दे लई, खत्म होने वालियां दे लई एक मूर्खता ही आ, पर तुहाडे ते मेरे लई परमेश्वर की सामर्थ। हालेलुया हालेलुया। पर मैं 17 ਨੂੰ पढ़ना चाहना 17 ਤੋਂ जी। क्यों जो मसीह ने मैनू बपतिस्मा देने लई नहीं, सुनना क्योंकि मसीह ने कल्ला सानू बपतिस्मा देने दे लई नहीं रखिया, सगों खुशखबरी सुनाउण लई। सुनना कहंदे कि बपतिस्मा क्यों नहीं आपां करदे, बपतिस्मा करदे आ, पर बहुते ऐसे लोग आ ਜਿਹੜੇ बपतिस्मा ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। एक शराबी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ बपतिस्मा ले ला तू शराब छੱਡ दूंगा। एक व्यक्ति ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ तू बपतिस्मा ले ला तू बाहर चले जाऊंगा। एक व्यक्ति ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ अच्छा तेरे को बरकत नहीं तू बपतिस्मा तो लिया ही नहीं। बपतिस्मा संसारक चीज़ों के लिए नहीं, बपतिस्मा स्वर्गीय राज के लिए तैयार होने लिए आ। बपतिस्मे का मतलब है तौबा कर लेनी, मन फिरा लेना, अपनी गलत कामों को छੱਡ देना, मसीह के नाल क्रूस के उत्ते चढ़ जाना और मसीह के नाल कब्र में जाना और मसीह के नाल जी उठना और जो स्वर्ग के विचों आवेगा उहदे नाल उठाए जाना। इहनूं कहंदे आ बपतिस्मा। पर अज की अज लाइनां लगियां होईयां, रजिस्टर लाए होए आ, कई कई इदा कहते हैं जी सानू इन्ना फिर ही सानू कोई पेमेंट देगा। सॉरी मैं कुछ बोलिया है ना, फिर ही सानू कोई कई संस्था दे विच उन्हां नू फेक बपतिस्मियां दे बनाने पैंदे आ। सुनना बाइबल खुदा दा कलाम की दस रहा है कि सानू जेड़ा बपतिस्मा देना है वो मसीह दी क्रूस दे द्वारा देना है, जबकि उन्होंने पता होवे कि यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए रब गया, मेरे लिए लहू बहाया। हालेलुया। जे वो ये गल्लां नूं नहीं जानता तो सुनना बपतिस्मा लिया भी बिल्कुल व्यर्थ है। सुनना पढ़ांगे। हाँ जी। क्यों जो मसीह ने मैनू बपतिस्मा देने लई नहीं, ओके, सगों खुशखबरी सुनाउण लई घल्लिया। की करने लई घल्लिया? खुशखबरी सुनाउण दे लई घल्लिया जी, पर शब्दां दे ज्ञान नाल नहीं, पर शब्दां दे नाल नहीं, भई किते इउं ना होवे हाँ जी जो मसीह दी सलीब अविरथी हो जाए। शब्दां दे बोलिए बोलिए शब्दां दे ज्ञान दे नाल नहीं, बोलिए बोलिए शब्दां दे ज्ञान दे नाल नहीं। अज अज हो की रहा है, सिस्टम की हो रहा। मैं बहुत बार कई बार मैं अपनी अखां नूं बंद कर देना जो बचन सुनदा, कई बार मैनू लगता है बोल की रहे आ। शब्दां दा ज्ञान, शब्दां दी परिभाषा। देखो एक मैं तेन बचन पढ़ाना चाहना, आप इहदे च ही रहांगे। 2 पहला करंथिया 2 अध्याय 9 आयत बड़े ध्यान दे। शब्दां दा किदां? शब्दां दा हाँ जी। परंतु जिवें लिखिया होया है, परंतु जिवें लिखिया होया है, जेड़ियां वस्तां अखी ना वेखियां, जेड़ियां एक बारी फिर तो मेरे नाल बोलांगे। परंतु जिवें लिखिया होया है, बोलिए बोलिए जिवें लिखिया होया है। हुण ध्यान देना, जे लिखिया होया है तो इत्थे लिखिया है जिवें लिखिया होया है तो किते लिखिया होया है गाया। तो सानू उहदी खोज करनी चाहिए। जिवें लिखिया होया है जी, जेड़ियां वस्तां अखी ना वेखियां, जेड़ियां वस्तुआं अखां ने नहीं देखियां, ना कन्नी सुनियां, कन्नां ने सुनियां नहीं, ना इंसान दे मन विच आईयां, ना इंसान दे चैन विच आईयां, मन विच आईयां, जेड़ियां वस्तुआं परमेश्वर ने अपने प्रेमियां दे लई रखियां। हालेलुया। किहनां लई रखियां? अपने प्रेमियां लई। 2024 दे विच परमेश्वर ने तुहाडे लई ऐसियां बरकतां रखियां जिहड़ियां अखां ने देखियां ने। अमेरिका जा रहे, कनेडा जा रहे, तुहाडे लई इदां दी कोठी नहीं देखी, वो रखियां आ रखिया, इदां दा कुछ नहीं लिखिया इत्थे। लिसन इदां नहीं लिखिया। संसार दे विच गड्डी मिल गई, बंगला मिल गया, इहदे बारे नहीं लिखिया। जिवें लिखिया होया है तो लिखिया कित्थे आ? यशाया लिखदा इहनूं,
ਯਸ਼ਾਇਆ 64 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 4 ਐਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਧਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੁਕਤੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਲ ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਟਰਨਲ ਲਾਈਫ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਬੰਗਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਲੀਬ ਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸਾਡਾ ਉद्धार ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਬੰਗਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਆ ਗਏ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ 9 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਵਿਦਵਾਨੀ, ਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਉਹ ਬਰਕਤ, ਉਹ ਇਟਰਨਲ ਲਾਈਫ, ਉਹ ਉद्धार, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲੀਬ ਤੇ ਨਾ ਚੜਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਦਵਾਂਗੇ, 8 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਤੇਜਵਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚਾੜਦੇ, ਤੇਜਵਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚਾੜਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਲੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਨਤ ਸੀ, ਸਲੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਰ ਸੀ, ਸਲੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤੂ ਸੀ। ਸਲੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਲੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਤ, ਪਾਪ, ਸ਼ਰਾਪ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਲੀਬ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਪ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਲੀਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਲੋਕ ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਗਿਆਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਬੜਾ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਬੜਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬੜਾ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਬੜਾ। ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਚਲੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਆ ਉਹ ਗੁਪਤ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਆ? ਗੁਪਤ। ਓਕੇ, 5 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਦੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਤੇ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ, ਓਕੇ ਪਲੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬਾਈਬਲ ਸੁਣਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਹੈਲੋ, ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸਰੀਰਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਡੂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਚੋਂ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਆਤਮਿਕਤਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਆਤਮਿਕਤਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ। 2:13 जी। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, ये आत्मा दी। अज प्रियो प्रॉब्लम पता किहड़ी आ? अज इंसान दे अंदर जलसी बहुत आ, नफरत बहुत आ, मुहब्बत घट गई आ। लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। बैठे तो बेशक असीं इकट्ठे ही आ, पर बैठे हुए भी साडे अंदर कुछ चल रहा है। इसे करके परमेश्वर आत्मिक गल्लां नूं साडे तो छुपाउंदा है। जिस दिन तुहानूं बैठण वाले दा जिहड़ा नाल बैठा है ना, उहनूं भैन समझांगे, उहनूं मुहब्बत समझांगे, उहनूं एक समझांगे। असीं जदों एक हो जावांगे ना, फिर परमेश्वर कहेगा जिद्दां मैं ते पिता एक हां, तुसीं भी एक हो गए। हुण मैं तुहानूं शरीर दे दुबारा नहीं, आत्मिक गल्लां दे, जिस तरह खुदा दे कलाम विच लिखिआ, मत्ती दे विच लिखिआ ना, कहंदा संसार दे लोक मैनूं की कहिंदे आ? वो शरीर दे अनुसार। तैनूं जी यिर्मयाह कहंदे प्रभु जी, तेनू मूसा कह रहे आ, तेनू नबियां विचों एक कह रहे आ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੋ ਚਲੋ ਫਿਲਪੀਆ ਕੇਸਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ 12 ਦੇ 12 ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਬੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਏਲੀਆ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਨਬੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਰਸ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਨ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਲਹੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੇਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਪਰੋਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇਹ ਆਪ ਬੜੇ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਪ੍ਰਿਓ ਮੈਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰੂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਕਰੂਸ ਵੇਚਿਆ, ਜਿੱਤ ਕਰੂਸ ਵੇਚਿਆ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਕਰੂਸ ਵੇਚਿਆ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਕਰੂਸ ਵੇਚਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ। ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ 2:9 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਪਰੋਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਮਾਲਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਅਗਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈ, ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਿਓ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਆ। ਸਰੀਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ, हाँ पढ़ांगे असि बड़े ध्यान दे नाल। सिर्फ मैं 5 मिनट जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, हाँ, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मा की सिखाई हुई बातों में, हाँ जी, आत्मिक बातें, आत्मिक लोगों को आत्मिक बातें, आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं, आत्मिक बातों से मिला कर क्या करते हैं, सुनाते हैं। हुण आत्मिक गल नूं कित्थे मिलाया, जो शायद विच आत्मिक, हाँ जी, उत्पत्ति 28 अध्याय पढ़ के देखो 12-13 जो पढ़ते हैं लिखा यूसुफ घर दे जो आप जकूब बारे देखते हैं है ना, जकूब घर तो भज्या होया सी, डरिया होया सी, जंगल दे विच जा रहा, अपने मामे वाल जा रहा सी, राह दे विच नींद आ गई, सौ गया, सराहना रखिया तो उन्हें एक दर्शन देखिया आत्मिक। की देखिया, एक सीढ़ी लगी है धरती तो जिदा सिरा कित्थे आ, स्वर्ग वाल। उत्ते कौन खड़ा आ, यहोवा परमेश्वर। उत्ते कौन खड़ा है, यहोवा परमेश्वर। तो लिखिया उस सीढ़ी के उत्तों दी स्वर्गीय दूत चढ़ते अते उतरते सी। हुण इहनूं पढ़दे जो आपां पढ़दे आ, आपां देखदे किद्दां आ, आपां सीढ़ी नूं केवल सीढ़ी देखदे आ। और यीशु ने कहा, यूहन्ना दी अंजील जदों असीं खुदा दे कलाम नूं पढ़दे आ 14:6 विच, राह सच्चाई ते जीवन मैं हां, मेरे वसीले तो बिना कोई पिता दे कोल नहीं जा सकता। यूहन्ना दी अंजील 1 अध्याय ओदी 52 ऐत नूं बड़े ध्यान दे नाल पढ़ना। यूहन्ना दी अंजील, हां जी पढ़ दो। फिर उसनूं आखिया, फिर उसने क्या, हां जी, मैं तुहानूं सच आखदा हां। हुण यीशु मसीह कह रहा, मैं तुहानूं सच कहंदा हां। जिहड़ी जकूब ने पौड़ी देखी ओ कौन सी, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉਤਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ
ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਚੰਗਾ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਣੋਂ ਹਟਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਚਲਵੇ, ਸੱਚਾ ਤਾਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ। ਯੈਸ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਿਓ, ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਯਕੂਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ, ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ 2 ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਠੰਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਵੇਖੋਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਚੜ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਤੀ 18:18 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸਵਰਗ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੋਲਿਆ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਲ ਜਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਆਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਦੁੱਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਰਾਜਾ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ, ਪਾਕ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ, ਆਤਮਿਕ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਐਤਾਂ ਹੋਰ ਪੜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ 13, ਸੌਰੀ ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ 2 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 13 ਐਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਸ ਜਾਨ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਰਥਾਤ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਹੋਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਗੱਡੀਆਂ, ਅੱਜ ਭੱਜ ਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਖੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ, ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰਾ ਲਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ, ਧਨੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸ਼ਰਾਫਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ 2 ਫਰਿੱਜਾਂ, ਸਕੂਟਰ 2 ਰੱਖ ਲੈ, ਦੱਸੋ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ 5 ਰੱਖੇ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋ, ਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ, ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ, ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਿਕ ਗੱਲੇ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਸਾਰੇ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ। ਓਕੇ, ਜ਼ਬੂਰ 119 ਉਹਦੀ 30 ਐਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਮਰਾਠੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਛੇਤੀ ਬਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਲਾਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਰਾਧਕ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਖੋਲਣਾ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਣਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਚਾਨਣ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਦਾਜ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਬੰਦ ਪੇਟੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਡਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਣਾ ਇਦਾਂ ਨਿਗਾ। ਸੁਣਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੇਤ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਭੇਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚਨ ਖੋਲਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਭੇਤ ਖੋਲ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਅਕਸ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਮਰਥ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਤ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੋਹਰਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਉੱਦਾਂ ਖੋਲਣੀ, ਉਹ ਭੇਤ ਆ। ਮੋਹਰਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ, ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਥੋੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ कहता ਭੇਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ 10 ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭੇਤ ਖੋਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਦਮ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 500 ਵਾਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ 300 ਵਾਰੀ ਗੁਟਰੇ ਟੇਕ ਕੇ ਤਾਂ 200 ਵਾਰੀ ਉੱਦਾਂ। ਉਹਨੂੰ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਤਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 500 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਖੋਲ ਲਾ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸ ਦੇ। 15 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ, 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4-5 ਜਣੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਐਸੀ ਰੂਹ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਭੇਤ ਖੋਲੋ। ਨੰਬਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਣਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ, ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਣਾ ਕੀ ਆ? ਭੇਤ। ਸਭ ਜਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਣਾ ਕੀ ਆ? ਭੇਤ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭੇਤ ਖੋਲ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਮਝ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਵਿਦਵਾਨੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਜਤ ਕਰ ਦੂੰਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ? ਸੁਣਨਾ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 5 ਐਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰੇ ਗਹਿਰੇ ਭੇਤ ਖੁੱਲਣਗੇ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਸ਼ੀਪਰ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ, ਸੁਣਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਵਰਸ਼ੀਪਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਈਟਰਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵੀ ਆਰਾਧਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਟੀਚਰ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਦੀਪਕ ਜੌਨਸਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। 2017 ਤੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੱਜ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਅਜੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਾ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਊ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੜਵੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸੀਹੀ ਬਜੰਤਰੀ ਆ ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾਉਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਲਿਆ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਦੌਦ ਤਾਂ ਹਲੇ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਦੌਦ ਤਾਂ ਹਲੇ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਦਰੂਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਸਾਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਬਦਰੂਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿੱਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੱਲ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਣਿਆ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅਰਾਧਕ ਇਕੱਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਆਤਮਿਕ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਬਜੰਤਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਬਲ ਕੀ ਉਹ ਇਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਆਤਮਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਦੋ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਈਏ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। 2 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 5 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਨਾ ਲਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੱਥ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਜੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦਾ, ਨਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਏ ਮਰ ਗਏ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਦੇਖਿਆ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਆਏ ਮਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦਵਾਂਗੇ। ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ, ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਗੁਪਤ ਬੋਲੀਏ ਕਿਹੜਾ? ਗੁਪਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ। ਪਤਾ ਕਿ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੁਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। 2000 ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਦਮ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਰਹੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਬਦਰੂ ਆ ਗਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸਿਰ ਘੁਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਗ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਯਕਦਮ ਧਿਆਨ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ 2 ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਦਰੂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੌੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਨਿਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲਓ, ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖੋ, ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਤ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਭੇਤ ਦੱਸ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਗਿਆ ਜੀ 6 ਤੋਂ 6, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ, ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੱਸਦੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੇਤ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ, ਹਾਂਜੀ, ਭੇਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਤੇਜਵਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚਾੜਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਭੇਤ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮੂਰਖ ਆ। ਆਈਏ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਤ ਖੋਲ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਖੋਲ, ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ।